برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الروم آیت نمبر 41 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ بر و بحر میں لوگوں کے بدعمالیوں کی وجہ سے فساد پھیل گیا ہے، اس لیے کہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا پھل اللہ چکھا دے، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ میرے بھائیوں، اس سے پہلے خطبہ جمعہ میں گناہوں کے اثرات انسانی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں، اس پر روشنی ڈالی گئی تھی اور بتایا گیا کہ انسان کے انفرادی زندگی پر گناہوں کا اثر مرتب ہوتا ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم اور آپ جانیں گے انشاءاللہ کہ گناہوں کے اثرات اجتماعی زندگی پر مرتب ہوتا ہے۔ گناہوں کے اثرات انسان کی اجتماعی زندگی پر، قومی سطح پر، عالمی پیمانے پر بھی گناہوں کا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے، جب گناہ سماج اور معاشرے میں عام ہونے لگے، جب برائی عام ہونے لگے، جب امت میں ہر جانب گناہوں کا ماحول بن جائے، فتنہ اور فساد ظاہر ہونے لگے، ہر طرف فتنہ ہو، فساد ہو، تو اللہ تبارک و تعالی ان گناہوں کی وجہ سے ان کا مزہ چکھاتا ہے، ان گناہوں کا مزہ چکھاتا ہے اور آخرت سے پہلے دنیا میں اسے مزہ چکھاتا ہے۔ اگر آپ کتاب و سنت کا مطالعہ کریں گے تو اس کی بہت ساری مثالیں ملیں گی کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے کیسی کیسی قومیں تباہ اور برباد کر دی گئی۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، راوی حدیث حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ انہوں نے اپنے سر کا بال پکڑا اور کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ہلکت بنو اسرائیل۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بنی اسرائیل کی عورتوں نے اپنے سر کے بال کو چونڈے بنانا شروع کر دیے، یعنی اس کو فیشن کے نام پر جب بنی اسرائیل کی عورتوں نے اپنایا تو یہ فیشن بنو اسرائیل کی ہلاکت کا سبب بن گئی۔ آپ نے فرمایا انما ہلکت بنو اسرائیل، بنو اسرائیل کو جو ہلاک کیے گئے تو ان کی اسی گناہ کی وجہ سے، اسی برائی کی وجہ سے۔ تو پتہ چلا گناہوں کی وجہ سے قومیں تباہ ہوتی ہیں، ہلاک ہوتی ہیں، برباد ہوتی ہیں۔ اور یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی گناہوں کی وجہ سے بہت ساری قوموں پر اللہ کا عذاب آیا، بہت ساری قوموں پر اللہ نے عذاب بھیجا۔ کسی قوم پر اللہ نے پتھر کا عذاب بھیجا، کسی قوم پر اللہ تعالیٰ نے آگ کا عذاب بھیجا، تو کسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے آندھی اور طوفان کے ذریعے ہلاک اور برباد کر دیا، تو کسی قوم پر اللہ تعالیٰ نے زلزلہ بھیجا، تو کسی قوم کو اللہ تعالیٰ کسی قوم کی بستی الٹ دی۔ الغرض گناہوں کی وجہ سے قوموں پر اللہ کا عذاب ہوتا ہے، گناہوں کا اثر پوری قوم پر پڑتا ہے، پوری سماج اور پوری اجتماعیت پر پڑتی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دیتے ہیں، ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ایک اللہ کی طرف آنے کی دعوت دیتے ہیں، شرک سے روکتے ہیں، لیکن قوم شعیب ماننے کے لیے تیار نہیں، قوم شعیب ماننے کے لیے تیار نہیں۔ چنانچہ ہوتا یہ ہے کہ قوم شعیب کے اندر نہ صرف شرک پایا جاتا تھا، شرک کے ساتھ جو بہت زیادہ برائیاں پائی جاتی تھی وہ ماپ تول میں کمی بیشی کرنا، ماپ تول میں کمی بیشی کرنا، یہ شرک کے بعد سب سے زیادہ جو برائی پائی جاتی تھی یہ قوم شعیب میں پائی جاتی تھی۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کی اصلاح کی، اپنے قوم کی دعوت دی، لیکن جب قوم شعیب اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر 3 عذاب نازل کیے۔ قوم شعیب پر اللہ تعالیٰ کا 3 عذاب آیا۔ ایک عذاب تو یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے 7 دن تک
7 दिन तक गर्मी पैदा कर दी, और इतनी शिद्दत की गर्मी, लोग परेशान थे, बहुत परेशान थे। गर्मी की हरारत और गर्मी की शिद्दत 7 दिन तक अल्लाह ताला ने पैदा कर दिए। और जब 7 दिन हुआ तो अल्लाह तबारक व ताला ने आसमान की जानिब से एक बादल भेजा। अल्लाह ताला ने एक बादल भेजा। जब कौम शुएब ने देखा कि एक बादल आ रहा है और उसमें साया है, ये कौम फौरन उस बादल की तरफ दौड़ी ताकि हम साया हासिल करें, आसमान से बारिश होगी, कुछ राहत मिलेगी, कुछ ठंडक मिलेगी। कौम शुएब जब बादल के नीचे जाती है, बादल के साए में जाती है, पूरी की पूरी कौम जब बादल के साए में चली जाती है, अल्लाह ताला बादल को हुक्म देता है, और ये दूसरा आज़ाब है कि बादल तू इस कौम पर आग बरसा, इस कौम पर तू आग बरसा। चुनांचे आग, बादल से आग बरसनी शुरू हो जाती है, बादल से आग बरसनी शुरू हो जाती है। अब ये कौम चाहती है कि यहाँ से भागें, यहाँ से भागें, इस बादल के साए से हम दूर जाएं। चुनांचे उसके लिए जब भगदौड़ होता है, अल्लाह ताला ज़मीन को हुक्म देता है, ए ज़मीन तू हिल जा। ज़मीन हिलना शुरू हो जाती है, ज़मीन हिलने लगती है, लोग घुटनों के बल गिरने लगते हैं। और तीसरा आज़ाब अल्लाह ताला ने उसी दौरान कौम शुएब पर यह नाजिल फरमाया। अल्लाह तबारक व ताला की जानिब से एक तेज पुकार आई, चिंगार आई, बहुत जोर से आवाज़ आई। उस चीख और पुकार की शिद्दत की वजह से कौम शुएब बर्दाश्त न कर सके और पूरी की पूरी कौम हलाक और बर्बाद हो गई। अल्लाह ने कहा कि हमने उनके गुनाहों की वजह से उन्हें हलाक कर दिया। मेरे भाइयों, पता चला कि गुनाहों की वजह से सिर्फ जो इंसान गुनाह करता है उसी के हद तक नहीं रहता, बल्कि गुनाह की वजह से पूरे समाज पर असर पड़ता है, पूरी कौम पर असर पड़ता है, जैसा कि आपने देखा। और यही नहीं, इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं। पहली कौमें जो हलाक हुई तो उनके गुनाहों की वजह से, अपनी करतूतों की वजह से। इसी तरह मेरे भाइयों, अल्लाह ताला जब किसी उम्मत के उनके गुनाहों की वजह से जब अज़ाब देना चाहता है, सज़ा देना चाहता है, तो कभी कभी अल्लाह तबारक व ताला इस शक्ल में अज़ाब देता है कि उस कौम पर, उस उम्मत पर अल्लाह ताला जालिम हुक्मरां को मुसल्लत कर देता है, जालिम बादशाहों को मुसल्लत कर देता है। ऐसे हुक्मरां को मुसल्लत अल्लाह कर देता है जो बेरहम दिल होते हैं, जो इंसानों के खून के प्यासे होते हैं, जो इंसान के अमन सुकून की ज़िंदगी से खेलने वाले होते हैं, जो अपनी रियाया को सताने वाले होते हैं, जो अपने रियाया को तड़पाने वाले होते हैं, जो आवाम के साथ आवाम को तड़पाने वाले होते हैं, आवाम पर जुल्म करने वाले होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लतअमुरुन्न बिल मारूफ व लतनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ए लोगों, तुम ज़रूर ब ज़रूर नेकी की तरफ लोगों को बुलाते रहो, तुम अम्र बिल मारूफ और नही अनिल का मुनकर का फरीज़ा अंजाम देते रहो, तुम लोगों को भलाई की तरफ बुलाते रहो, तुम लोगों को नेकी की तरफ बुलाते रहो, तुम लोगों को नेकी की दावत देते रहो, और नही अनिल मुनकर का फरीज़ा अंजाम देते रहो, लोगों को बुराई से रोकते रहो, लोगों को बुराई से मना करते रहो, लोगों को बुराई से दूर करते रहो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इसी हदीस में कि लोगों याद रखो, जब तुम लोगों को भलाई की तरफ बुलाना छोड़ दोगे, जब लोगों को नेकियों की तरफ बुलाना छोड़ दोगे, जब लोगों को बुराई से रोकना छोड़ दोगे, जब लोगों को गुनाह से रोकना छोड़ दोगे, जब लोगों को जब लोगों के सामने हक कहना छोड़ दोगे, बातिल को बातिल कहना छोड़ दोगे, मारूफ को मारूफ कहना छोड़ दोगे, मुनकर को मुनकर कहना छोड़ दोगे, बुराई को बुराई कहना छोड़ दोगे, जब अम्र
बिल मारूफ वन्नही अनिल मुनकर का फरीज़ा तुम छोड़ दोगे, जब इस काम से तुम दूर हो जाओगे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर जालिम हुक्मरां को मुसल्लत कर देगा। अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर जालिम हुक्मरां को मुसल्लत कर देगा। और क्या फरमाया आगे इसी हदीस में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जालिम हुक्मरां को मुसल्लत अल्लाह कर देगा, उस वक्त तुम में से जो नेक लोग होंगे, तुम में से जो साले लोग होंगे, और वो नेक लोग साले लोग जब अल्लाह से दुआएं मांगेंगे, अल्लाह से इल्तिजाएं करेंगे, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तो उस वक्त तुम्हारी दुआएं कबूल ना होगी, उस वक्त तुम्हारी दुआएं कबूल ना होगी। मेरे भाइयों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पाक को देखिए और आज हम अपने माहौल का जायजा लीजिए। प्यारे नबी ने कहा कि जब तुम दावत का फरीज़ा छोड़ दोगे, लोगों को नेकी की तरफ बुलाना छोड़ दोगे, बुराई से रोकना छोड़ दोगे, जालिम बादशाह हुक्मरान बनेंगे। आज हम और आप देख रहे हैं, आज देखो इस दावत का फरीज़ा हम कितना अंजाम दे रहे हैं, लोगों को कितना हम नेकी की तरफ बुला रहे हैं। हमारे पास हक होते हुए भी हम चुप बैठे हुए हैं, हमारे पास हक होते हुए भी हम लोगों को हक की तरफ रहनुमाई नहीं कर रहे हैं। मेरे भाइयों, याद रखो यह अल्लाह का आज़ाब है कि हमारे ऊपर जो जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर दिया गया है, आज हमने हक को हक कहना छोड़ दिया, लोगों को हक की तरफ बुलाना छोड़ दिया। तो मेरे भाइयों, अल्लाह जब किसी कौम पर अजाब देना चाहता है उसके गुनाहों की, तो अल्लाह ताला उस कौम पर कभी कभी जालिम हुक्मरां को मुसल्लत कर देता है। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 गुनाहों का जिक्र किया और 5 सजाओं का भी जिक्र किया। मैं हदीस पढ़ता हूँ, आप हालात का जायज़ा लीजिए, उन 5 चीज़ों को देखिए और आज के हालात का जायज़ा लीजिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु, इस हदीस के रावी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, वो कहते हैं कि प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जानिब मतवज्जे होकर फरमाया, या माशरल मुहाजिरीन खम्सुन इज़ब्तुलीतुम बिहिन्ना, कहा ए मुहाजिरीन की जमात, ए मुहाजिरीन की जमात सुनो, जब तुम में 5 चीज़ें आ जाएगी, यानी जब तुम 5 चीज़ों में मुब्तला हो जाओगे तो इन 5 चीज़ों की सज़ा अल्लाह तुम्हें ज़रूर देगा और मैं पनाह तलब करता हूँ। प्यारे नबी फरमाते हैं आऊज़ु बिल्लाहि अन तुदरिकुहुन्ना, मैं पनाह तलब करता हूँ इस बात से कि वो तुम तक 5 चीज़ें पहुँचे, यानी वो 5 चीज़ें तुमसे दूर रहे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहाजिरीन की जमात को खिताब करते हुए कहा था, तो वो 5 चीज़ें, वो 5 बातें क्या? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली बात फरमाई, आपने फरमाया लम तज़हरिल फाहिशतु फी कौमिन क़त्तु हत्ता युअलिनु बिहा। आपने फरमाया जिस कौम में फहशकारी आम हो जाए, जिस कौम में बदकारी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, बेहयाई आम हो जाए, बेपर्दगी आम हो जाए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला उस कौम पर आज़ाब को इस शक्ल में भेजता है कि ताउन का मर्ज फैल जाता है। अल्लाह का आज़ाब इस शक्ल में आता है कि उस कौम पर ताउन का मर्ज फैल जाता है और ऐसी ऐसी बीमारियां आती हैं कि जिन बीमारियों का नाम इससे पहले कभी किसी ने सुना भी ना होगा। इस तरह की बीमारियां इससे पहले कभी आई ही नहीं होगी। मेरे भाइयों, इस हदीस को देखिए, इस बात को देखिए, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि जब बदकारी और ज़िनाकारी आम हो जाएगी तो ताउन का मर्ज आएगा और ऐसी बीमारियां जिस बीमारी का नाम इससे पहले कभी किसी ने सुना भी ना होगा। आप हालात का जायज़ा लीजिए। आज देखिए ये कोरोना वायरस जिसका असर अब तक अभी बाकी है, अब तक जिसका असर है, इस बीमारी से हम लोग गुजर के आए, कितने लोग इस बीमारी में हलाक हो गए, कितने लोग इस बीमारी में इस दुनिया से चल बसे। मेरे भाइयों, वजह क्या? आज देखो हमारे समाज में, कौम में, उम्मत में, आज देखो इस दुनिया में बेहयाई किस कदर आम है, बेपर्दगी किस कदर आम है, फहशकारी किस कदर आम है,
ज़िना के अड्डे खुले हुए हैं, शराब के अड्डे खुले हुए हैं, गुनाह के अड्डे खुले हुए हैं। इस तरह के बेशुमार बेहयाई आज इस कौम में पाई जा रही है, आज इस दुनिया में पाई जा रही है। अल्लाह ताला इस गुनाह की वजह से, याद रखो, ऐसी बीमारी नाजिल फरमाता है कि जिस बीमारी को कभी इंसान ने सुना भी ना होगा, पहली चीज। और दूसरी बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वलम यनकुसल मिक्याल वल मीज़ान। आपने फरमाया कि जिस कौम में माप तोल में कमी करने का रिवाज आम हो जाए, जिस समाज और मुआशरे में नाप तोल में कमी करने का रिवाज आम हो जाए, ग्राहकों को धोखा देना, कस्टमर को धोखा देना, ये बुराई जिस कौम में आम हो जाए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस कौम पर अल्लाह ताला रिस्क को तंग कर देता है, महंगाई बढ़ जाती है और जालिम हुक्मरान उस पर मुसल्लत कर दिया जाता है। अल्लाह अकबर। आज देखो महंगाई आसमान को छू रही है, आज रिस्क का रोना सब रो रहे हैं, जालिम हुक्मरान भी मुसल्लत है। वजह क्या है? आप देखेंगे आज के मार्केट का जायजा लीजिए, कितने ऐसे दुकानदार हैं, कितने ऐसे ताजिर हैं जो डंडी मारते हैं, माप तोल में कमी करते हैं, ग्राहक को धोखा देते हैं, कस्टमर को धोखा देते हैं, खरीदो फरोख्त में आज डंडी मारी जाती है। याद रखो मेरे भाइयों, माप तोल में सिर्फ तराजू मुराद नहीं है, सिर्फ तराजू मुराद नहीं, वो तो है ही हर वो काम, हर वो लेन देन जिसमें धोखा दिया जा रहा हो, जिसमें किसी का हक मारा जा रहा हो, अहले इल्म कहते हैं वो इसमें शामिल है, वो इसमें शामिल है। तो याद रखो, जब माप तोल में कमी बेशी का रिवाज आम हो जाए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं महंगाई बढ़ जाएगी, रिस्क तंग कर दिया जाएगा, जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर दिया जाएगा। और आज हम और आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। इसी तरीके से तीसरी बात, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वलम यमनउ ज़कात अमवालिहिम इल्ला मुनिउल क़त्र मिनस समा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोग ज़कात देना बंद कर देंगे तो अल्लाह ताला आसमान से बारिश बरसाना बंद कर देगा, आसमान से बारिश बरसाना अल्लाह बंद कर देगा। आपने कहा इस दुनिया में, इस धरती पर जानवर हैं जिसकी वजह से अल्लाह बारिश बरसा रहा है। मेरे भाइयों, आप देखिए आज इस उम्मत का जायज़ा लें तो मालदार लोगों की कमी नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास निसाब तक पहुंचा हुआ माल है, इतना माल है कि उन पर ज़कात फ़र्ज़ है, ज़कात निकालना वाजिब है, ज़कात निकालना ज़रूरी है। लेकिन अफसोस उम्मत में कितने ऐसे लोग हैं जो ज़कात निकालते हैं, ज़कात देते हैं। याद रखो मेरे भाइयों, प्यारे नबी फरमाते हैं कि जब तुम ज़कात देना बंद कर दोगे, जब तुम ज़कात देना बंद कर दोगे, अल्लाह आसमान से बारिश बरसाना बंद कर देगा। ये तो अल्लाह का फजल है इंसानों पर, ये तो अल्लाह का कर्म है इंसानों पर कि इस जमीन पर सिर्फ इंसान नहीं बसते, इस जमीन पर जानवर भी बसते हैं, इस जमीन पर चरिंदो परिंद भी बसते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह बारिश बरसाता है और इंसान उसी में सैराब हो जाता है। लेकिन इंसान का गुनाह इतना खतरनाक है, इंसान की बुराई इतनी खतरनाक है कि इंसान के गुनाह की वजह से अल्लाह आसमान से बारिश रोक लेता है। ये तीसरी चीज। और चौथी चीज, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब जो कौम, जो उम्मत अल्लाह और उसके रसूल के वादे को तोड़ दे, अल्लाह से किया हुआ इबादत का वादा, अल्लाह के रसूल की इत्तिबा करने का वादा, जो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ ज़िंदगी गुजारने लगे, अल्लाह और उसके रसूल के नाफरमानी करने लगे, अल्लाह और उसके रसूल के वादे को तोड़ दे, अल्लाह ताला फरमाता, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसी उम्मत पर, ऐसे कौम पर दुश्मनों को मुसल्लत कर देता है, अल्लाह दुश्मनों को मुसल्लत कर देता है। और जो चीज़ ऐसी कौम पर होती है वो दुश्मन ले जाती है, वो दुश्मन ले जाती है। मेरे भाइयों, इसी तरीके से पांचवी चीज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
کہ جب امت کے حکمراں کتاباللہ کے مطابق حکمرانی کرنا چھوڑ دے، جب امت کے حکمراں کتاب اللہ کے مطابق حکمرانی کرنا چھوڑ دے، کتاب اللہ کے دستور اور قوانین کو نہ اپنائے، یعنی انسان اپنے بنائے ہوئے اصول، اپنے بنائے ہوئے دستور کے مطابق فیصلہ کرے، اللہ کی کتاب کے ذریعے فیصلہ نہ کرے، اللہ کی کتاب کو فیصل نہ مانے، انسان فیصلہ کرے اپنے بنائے ہوئے دستور کے مطابق، اپنے بنائے ہوئے اصول کے مطابق، اللہ کی کتاب کے ذریعے فیصلہ نہ کرے، حکمراں قرآن کے مطابق کتاب اللہ کے مطابق حکمرانی نہ کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ایسی قوم کو آپس میں لڑا دیتا ہے، اللہ ایسی قوم کو آپس میں لڑا دیتا ہے۔ اگر آپ آج امت کا جائزہ لیں گے آپ کو یہ چیز بہت زیادہ ملے گی۔ آج دیکھو کہاں کتاب اللہ کے ذریعے فیصلہ ہو رہا ہے، آج انسان اپنے بنائے ہوئے اصول کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، اپنے بنائے ہوئے دستور کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، آج کے حکمران اپنی منمانی حکمرانی کرتا ہے، کتاب اللہ کے ذریعے حکمرانی نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے ہم سب جانتے ہیں، ہم سب دیکھتے ہیں کہ آج یہ امت، یہ قوم آپس میں کس قدر لڑ رہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے میرے بھائیوں، تو یہ 5 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، 5 گناہ کا ذکر کیا، 5 سزاؤں کا ذکر کیا۔ میں خلاصتاً ایک بار آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ پہلی چیز آپ نے فرمایا جب فحش کاری، زنا کاری، بدکاری عام ہو جائے تو اس قوم پر اللہ تعالیٰ طاعون کا مرض پیدا کرتا ہے یا ایسی بیماریاں نازل کرتا ہے کہ اس سے پہلے اس بیماری کا نام کسی نے سنا بھی نہ ہوگا۔ دوسری چیز آپ نے فرمایا جب ناپ تول میں کمی بیشی کرنے کا رواج عام ہو جائے اس قوم پر اللہ ظالم حکمران مسلط کرتا ہے، مہنگائی بڑھ جاتی ہے اور رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مالدار یعنی صاحب نصاب جس کے پاس زکوٰۃ دینے کا مال ہے، اتنا مال ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے، جب وہ زکوٰۃ دینا بند کر دے اللہ آسمان سے بارش روک لیتا ہے، یا اللہ کا فضل ہے کہ اس زمین پر جانور ہیں جس کی وجہ سے اللہ بارش نازل فرماتا ہے۔ اور چوتھی چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اللہ اور اس کے رسول کے وعدے کو توڑ دے، منمانی زندگی گزارنے لگے، اللہ ایسی قوم پر اس کے دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ اور 5ویں بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جب حکمراں، امت کے حکمراں کتاب اللہ کے ذریعے، کتاب اللہ کے مطابق حکمرانی کرنا چھوڑ دے، کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرنا چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو آپس میں لڑا دیتا ہے۔ یہ 5 چیزیں تو دیکھیے انسان کی گناہوں کا اثر اجتماعی زندگی پر بھی پڑتا ہے، قومی سطح پر بھی پڑتا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جب انسان کی گناہوں کی وجہ سے ان کی اجتماعی زندگی پر عذاب یا ان کے گناہوں کا جو اثر ہوتا ہے، ایک یہ بھی ہے کہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پوری قوم کو تباہ کر دیتا ہے، اور یہ عذاب کبھی زلزلے کی شکل میں آتا ہے۔ جب زلزلہ آتا ہے دیکھو بڑی سی بڑی عمارتیں زمین بوس ہو جاتی ہے، بڑی سے بڑی بلڈنگیں زمین بوس ہو جاتی ہے، اور جب بلڈنگیں گرتی ہیں، یہ عمارتیں گرتی ہیں، نہ جانے کتنے معصوم بچے اس میں دب جاتے ہیں، کتنے خواتین دب جاتی ہیں، کتنے حضرات مرد اور کتنے لوگ دب کے ہلاک ہو جاتے ہیں، کتنے چرند اور پرند دب کے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا عذاب گناہ جب انسان کرنے لگے ان گناہوں کی وجہ سے ایک شکل میں یہ بھی آتا ہے اللہ کا عذاب کہ اللہ تعالیٰ سیلاب نازل کر دیتا ہے، سیلاب آتا ہے، سونامی آتا ہے، جس کی وجہ سے پورے کے پورے شہر کو تباہ برباد کر دیتا ہے، پوری بستیاں اجڑ جاتی ہیں، پورے شہر تباہ برباد ہو جاتے ہیں، اور کتنے گھریں بہا لے جاتے ہیں، کتنے گھروں کو توڑ پھوڑ کر دیتا ہے، کتنے نقصانات اٹھانا پڑتا ہے۔ اسی جانب اللہ تعالیٰ اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کیا لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین پر دھسا دے، اللہ انہیں زمین پر دھسا دے، یا ایسی جگہ سے اللہ عذاب نازل کرے کہ لوگوں کا شعور بھی نہ ہو سکے، لوگ جان بھی نہ سکے۔ میرے بھائیوں گناہوں کے اثرات انسان کی سماجی سطح پر، انسان کی اجتماعی زندگی پر بھی پڑتا ہے۔ دیکھیے جب قوم
اعلانیہ طور پر گناہ کرنے لگے، اور جب سماج اور معاشرے میں گناہوں کا بول بالا ہو جائے تو یاد رکھو اللہ کا ایک عذاب یہ آتا ہے کہ اللہ پوری قوم پر ذلت اور رسوائی کو مسلط کر دیتا ہے۔ پوری کی پوری قوم ذلت و رسوائی سے دوچار ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا تبایعتم بالعینا واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہاری تجارت میں بے ایمانی آ جائے گی اور جب تم گائے بیل کے دم پکڑ کر بیٹھ جاؤ گے اور اپنی کھیتی باڑی سے راضی ہو جاؤ گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سلط اللہ علیکم ذلہ، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ ذلت کو مسلط کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری مقدر ذلت اور رسوائی رکھ دے گا۔ میرے بھائیوں، اس حدیث پاک میں پیارے نبی نے کہا اذا تبایعتم بالعینا، جب تم تجارت میں، تمہاری تجارت میں بے ایمانی آ جائے گی۔ آج دیکھیں آپ حالات کا، تجارت و کاروبار میں کتنے دھوکہ دھڑی، کتنے جھوٹ سچ اور کتنے بے ایمانی آ گئی ہے۔ اور آپ نے فرمایا واخذتم اذناب البقر، جب تم گائے بیل کے دم پکڑ کر بیٹھ جاؤ۔ کیا مطلب اس کا؟ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم دنیا میں کھو جاؤ گے، جب تم دنیا کے چکر میں پڑ جاؤ گے، دنیا کی محبت اپنے دل میں بیٹھا لو گے، جب تم دنیا کی زندگی کو جب تم دنیاوی زندگی صرف دنیا کے لیے گزارو گے، آخرت کو بھول جاؤ گے، موت آنی ہے اس بات کو بھول جاؤ گے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اس بات کو بھول جاؤ گے، جب تم دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاؤ گے، جب تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت بیٹھ جائے گی، تو پیارے نبی فرماتے ہیں سلط اللہ علیکم ذلہ، تمہارے اوپر ذلت اور رسوائی مسلط کر دے گا۔ میرے بھائیو، اس حدیث پاک کو دیکھیں اور آج اس امت کا جائزہ لیں۔ آج اس امت کے کتنے لوگ ہیں جن کی جو دنیا کی محبت سے دور ہیں۔ افسوس ہوتا ہے آج ہماری حالت یہ ہے، آج ہم دنیا سے اس قدر محبت کر بیٹھے ہیں، دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں اس قدر گھر کر چکی ہے، اس قدر بیٹھ چکی ہے کہ آج ہم آخرت کی فکر نہیں کرتے، جبکہ یہ سارے مناظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، مرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہیں، ہم سامنے میت کو رکھ کر نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم ہیں کہ ہمارا دل دہلتا نہیں، ہمارے اندر یہ فکر آتی نہیں کہ ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے، ایک دن ہمارے بھی اس طرح نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اور جس دنیا کے لیے ہم اتنی محنت کر رہے ہیں وہ دنیا ہمارے ساتھ جانے والی نہیں۔ جب مرو گے تو نہ مال ساتھ میں جائے گا، نہ اولاد ساتھ میں جائے گی، نہ گاڑی بنگلے ساتھ میں جائیں گے، نہ بینک بیلنس ساتھ میں جائے گا۔ ہاں جائے گی تو ہماری نیکیاں ساتھ جائیں گے، ہمارے نیک اعمال ساتھ جائیں گے۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہوں گا دنیا کی رنگینیوں سے دھوکہ مت کھاؤ، دنیا کی محبت اپنے دل میں اس قدر مت بٹھاؤ کہ اللہ کی عبادت نماز سے غافل کر دے، اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ آج نمازوں کی کیا حالت ہے دیکھو، وجہ کیا ہے؟ سب دنیا کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، نماز فوت ہوتی جا رہی ہے، سر جھوٹ کا کوئی فرق نہیں، حلال و حرام کا کوئی فرق نہیں۔ میرے بھائیوں، ان چیزوں سے بچیے، ایک اللہ کی عبادت کیجیے، دنیا کی محبت اس قدر نہ بیٹھائیے کہ موت جیسی حقیقت کو بھول جائیں، آخرت کو بھول جائیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے جب انسان دنیا سے محبت کرنے لگ جائے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایسی قوم پر ذلت و رسوائی اللہ نازل کرتا ہے۔ اور آج یہ امت کس قدر ذلیل ہے، رسوا ہے، بدنام ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ آج اس امت کی عبادت گاہیں نشانے پر، درس گاہیں نشانے پر اس امت کی مائیں بہنیں محفوظ نہیں، آج مسلمانوں کے خون محفوظ نہیں۔ میرے بھائیوں، آج یہ امت ذلیل اور رسوا ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے اس قدر دل نہ لگائیں کہ ہم آخرت کو بھول جائیں، دین کو بھول جائیں اور عبادت کو بھول جائیں، اللہ کو بھول جائیں۔ یہ چند باتیں تھیں۔ تو میرے بھائیوں دیکھیے، گناہوں کا اثر انسان کی اجتماعی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں، عالمی سطح پر، قومی سطح پر گناہوں کا اثر پڑتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے پوری قوم، پورے سماج کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اس لیے ہم سب ایک بار اپنے اعمال کا محاسبہ کر لیں، حساب لے لیں،
देखें हमारे अंदर कोई गुनाह तो नहीं, क्या हम शिर्क से पाक हैं, क्या हम बिदात से पाक हैं, क्या हम झूठ से पाक हैं, क्या हम हराम की कमाई से पाक हैं, क्या हम सूदी कारोबार से पाक हैं, क्या हम बिदात व खुराफात और गिबत चुगलखोरी इस तरह की सारी बुराइयों से पाक हैं। एक बार ज़रूर मुहासबा कर लें, कब्ल इससे कि आपका हिसाब हो, कब्ल इससे कि हमारा हिसाब हो, उससे पहले हम एक बार अपने आमाल का हिसाब ले लें। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हम सारे मुसलमानों को हर तरह के गुनाह, छोटे गुनाह, बड़े गुनाह, हर तरह के गुनाह से महफूज रखे और जब तक इस दुनिया में रखे ईमान और अमले साले के साथ रखे।